Standard 7th, Subject English. Today we are going to see the remaining part of the red-headed league. So please first of all open your English textbook and go on page number 84. Okay. Now first of all I am going to read the new or hard words which is given in the margin space. Here you can see the margin space in this video which is given here on the page in the left side in a blue color. The first word is sprang out. The meaning of sprang out means jump, उड़ी मारने. Second is seized, seized, seized. It means caught. सीजचा अर्थ होतो पकडणे. ठीक आहे, या ठिकाणी पकडलेला आहे. नेक्स्ट वर्ड इज फॉइल्ड, FOILED, फॉइल्ड. फॉइल्डचा मिनिंग आहे लेड वेस्ट, प्रिव्हेंटेड. म्हणजे टाळलेलं म्हणू आपण त्याला. देन पुढे ग्रेटफुल, ग्रेटफुलचा मिनिंग आहे थँकफुल, म्हणजे आभारी. अँड देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे पर्पज, हेतू म्हणू आपण त्याला, रिझन किंवा कारण. देन नेक्स्ट वर्ड इज पिक्युलियर. इट मीन्स स्ट्रेंज, विलक्षण. तर हे जे नवीन शब्द आहेत हे शब्द तुम्ही तुमच्या इंग्रजी विषयाच्या वहीमध्ये लिहून ठेवायचे स्वच्छ अक्षरामध्ये. ठीक आहे. नाउ आय एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक. यू हॅव टू लिसन इट केअरफुली. We waited silently for more than an hour. It was pitch dark in the cellar. Then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gust seemed to open and a hand appeared. A board stone turned over upon its side and left a square hole. A boyish face emerged. The man looked about and came out of the hole. He had a companion with him, a man with very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant, alias the criminal Clay, and the red-headed Mr. Duncan Ross. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. The other dived down the hole and disappeared. Clay took out a revolver, but Holmes hit him on his wrist, and the revolver fell on the floor. "It's no use, John Clay," said Holmes. "We have got you, so I see, but my friend has escaped." Holmes replied, "He cannot escape. There are 3 men waiting for him at the other end." Then Holmes handed over Mr. Clay to the policeman. Mr. Merriweather said, "Really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at the bank robbery. The bank is grateful to you. You see, Watson," Holmes said. After we reached his home, it was obvious from the first that only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed league was a clever idea in Mr. Wilson's absence.
Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using the tunnel, आता टनेल या शब्दाचा अर्थ होतो बोगदा. They entered the cellar. They planned to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and then get away. Go on page number 85. But how could you guess what their motive was? Motive म्हणजे उद्देश, हेतू. When I heard that assistant worked for half the wages, I became suspicious. Suspicious म्हणजे शंका आहे. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. I found that he was the criminal Clay. Why was he working in Mr. Wilson's shop, and his habit of going into the cellar every now and then? I inferred that he must be digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I beat upon the pavement with my stick and to find out whether the cellar stretched out in front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house and guessed what the criminals had in mind. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. I confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. You reasoned it out beautifully, I exclaimed in admiration. Admiration म्हणजे प्रशंसा कर. Adapted from the Red-Headed League by Sir Arthur Conan Doyle. तर हे मी वाचून दाखवलेलं आहे. याचं मिनिंग या ठिकाणी आपण बघूयात. सो प्लीज गो ऑन पेज नंबर 84. We waited silently for more than an hour. आम्ही त्या ठिकाणी 1 तासापेक्षा जास्त वेळापासून वाट बघत होतो त्यांची. इट वॉज पिच डार्क इन सेलर. आणि खूप काळोख होता, अंधार पसरलेला होता. देन सडनली ए पॉईंट ऑफ ब्राईट लाईट ॲपियर्ड इन द फ्लोअर ऑफ द सेलर. आणि अचानक नंतर तासाभराने तिथे प्रकाश किरण दिसू लागला. त्या सेलरमध्ये थोडा उजेड पडला. देन अ लाईन अँड अ गस्ट सीम टू ओपन अँड अ हँड ॲपियर्ड. आणि नंतर मग काय आला, हात दिसू लागला त्या उजेडामध्ये. एक ब्रॉड स्टोन टर्न आणि एक मोठा दगड बाजूला फिरला. ओव्हर अपॉन इट साईड अँड लेफ्ट अ स्क्वेअर होल. आणि नंतर मग एक चौकोनी आम्हाला त्या ठिकाणाहून होल दिसलं. बॉईश फेस एमर्ज्ड. आणि त्याच्यातून एक मुलाचा चेहरा दिसल्यासारखा झाला. द मॅन लुक्ड अबाउट अँड केम आउट ऑफ द होल. आणि त्याच्यातून एक व्यक्ती बाहेर आला त्या होलमधून. ही हॅड अ कंपॅनियन विथ हिम. त्याच्यासोबत एक सहकारी होता. कंपॅनियन म्हणजे सहकारी सोबती. अ मॅन विथ व्हेरी रेड हेअर. आणि त्याच्या डोक्यावरचे केस कसे होते, लाल. द पेअर वॉज नन अदर दॅन. आणि ती जोडी कोण होती माहिती आहे का? पहिला होता स्पॉल्डिंग द असिस्टंट ॲलियस द क्रिमिनल क्ले. आणि त्याचं नाव आहे, तो म्हणजे एक क्रिमिनल आहे, गुन्हेगार. त्याचं नाव आहे क्ले. द रेड हेडेड मिस्टर डनकन रॉस. आणि दुसरा जो आहे तो आहे मिस्टर रेड हेडेड लीगचा चेअरमन मिस्टर डनकन रॉस. ॲज सून ॲज दे क्लाइम आउट ऑफ द होल. आणि त्या होलमधून ते बाहेर आले. शेरलॉक होम्स स्प्रँग आउट. शेरलॉक होमने त्याला पकडलं. सीज क्ले बाय द कॉलर. त्याला धरलं. अँड द अदर डायव्ड द होल अँड डिसॅपियर. आणि दुसरा जो त्या होलमध्ये परत गेला आणि दिसेनासा झाला. क्ले टूक आउट द रिव्हॉल्वर. आणि हा जो स्पॉल्डिंग आहे त्याचं नाव काय, क्ले. म्हणजे बघा, तो एक गुन्हेगार. त्याने त्याचं नाव बदलून तो कोणाच्या इथे काम करत होता, मिस्टर विल्सनकडे. त्याने रिव्हॉल्वर बाहेर काढलं. बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट.
होमने त्याच्या हातावरती जे मनगट आहे त्याच्यावरती फटका मारला अँड द रिव्हॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर, आणि त्याच्या हातली जी रिव्हॉल्वर ती खाली पडली. इट्स नो यूज जॉन क्ले सेड होम्स, आणि जॉन क्ले त्याला म्हणाला, अरे याचा काही फायदा नाही. वी हॅव कॉट यू, आम्ही तुला पकडलं. सो आय सी बट माय फ्रेंड हॅज एस्केप. पण तो काय म्हणतो, ठीक आहे मला समजलं, परंतु माझा जो मित्र तो या ठिकाणून निघून गेला, म्हणजे सुटला, निसटला. होम्स रिप्लाइड ही कॅनॉट एस्केप. होमने प्रत्युत्तर दिलं त्याला की अरे तो निसटू शकत नाही आमच्या तावडीतून, तो सुटू शकत नाही. देर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम ॲट द अदर एंड. आणि हा ज्या ठिकाणी जाणार आहे त्या ठिकाणी आणखी 3 माणसं त्याची वाट पाहत आहेत, ते त्याला पकडतील. देन होम्स हँडेड ओव्हर मिस्टर क्ले टू द पोलिसमन. आणि हा जो क्ले पकडला त्याला कोणाच्या हवाले केले त्यांनी, पोलिसमनच्या. मिस्टर मेरीवेदर सेड रिअली मिस्टर होम्स आय डू नॉट नो हाऊ टू थँक यू. मिस्टर मेरीवेदर हा बँकर आहे. तो म्हणतो खरोखरच मिस्टर होम्स तुमचे आभार कसे मानाव हे मला सुचून नाही लागलेलं आहे. यू हॅव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स ॲट द बँक रॉबरी. बँक रॉबरी म्हणजे बँकेतला दरोडा, मोठा चोरी. तर खरंच तुम्ही या ठिकाणी म्हणजे काळजीपूर्वक तो टाळला आहे. आणि याच्याबद्दल मी तर आभारी आहे. आमची सगळी बँक तुमच्या आभारी. द बँक इज ग्रेटफुल टू यू. आणि तुमचे आभार. यू सी वॉटसन, होम्स सेड. होम्स काय म्हणाला, वॉटसन हे आता तुम्ही बघा सगळं गणित कसं आहे. आफ्टर वी रिच हिज होम. आता मी त्या दिवशी तुला सोबत नेलं होतं सकाळी मॉर्निंगला, म्हणजे सेम डेला. आपण ज्या वेळेला विल्सनच्या घरी गेलो होतो, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दॅट ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड पिक्युलर जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम हिज शॉप फॉर सम आवर्स एव्हरी डे. आणि सगळ्यात पहिले लक्षात घ्यायला पाहिजे की माझ्या लक्षात आलं होतं की बाबा त्याला सुटेबल तो काही काळ घराच्या बाहेर राहणे आणि त्याला तो जॉब मिळणे, आणि ती 2 महिन्यापूर्वीची जाहिरात त्याला त्या स्पोर्टिंगने दाखवली. त्याचा हेतू काय, म्हणजे तो इथं याच्याकडं काम करतो आहे, त्याला ते जॉब करता येत नव्हता का. म्हणजे खूप हुशारीने योजना आखली, त्याला त्या जॉबमध्ये गुंतवलं. तर रेड हेडेड लीग वॉज क्लेवर आयडिया. आणि रेड हेडेड लीग हा संघ म्हणजे ही एक प्रकारची त्यांनी फसवणूक करण्यासाठी संघ तयार केला. मिस्टर विल्सन्स ॲब्सेन्स क्ले अँड हिज रेड हेडेड कंपेनियन. विल्सन ज्यावेळेला नसेल त्यावेळेस रेड हेडेडचा जो कंपेनियन आहे आणि मिस्टर डनकन रॉस आणि हाकले हे काय करायचे, वॉन्टेड टू डिग अँड अंडरग्राऊंड टनेल. त्यांना विल्सनच्या दुकानाच्या ठिकाणाहून एक बोगदं खोदायचं होतं, अंडरग्राऊंड टनेल, फ्रॉम मिस्टर विल्सन्स हाऊस टू द बँक. कुठपर्यंत ते मिस्टर विल्सनच्या हाऊसपासून ते बँकपर्यंत. देन दे वूड बी एबल टू एंटर द बँक अँड स्टील द गोल्ड विदाउट ब्रेकिंग ओपन द डोअर्स ऑफ द बँक. आणि म्हणजे बँकेचे दरवाजे न उघडता न तोडता त्यांना ती चोरी करायची होती, कोणाला लक्षात येऊ न देता. युजिंग टनेल, कशाचा वापर करून, त्या बोगद्याचा वापर करून. ते एंटर्ड द सेलर, त्या टनेल त्यांनी खोदलं आणि ते त्या बँकेच्या तळघरात आले. दे प्लॅन टू स्टील द गुड. आणि त्यांची योजना होती की तिथलं सगळं स्टील म्हणजे चोरणे, जे सोनं आहे त्यांनी जे बँक ऑफ फ्रान्सहून बॉरो केलं होतं म्हणजे आणलं होतं, ते सगळं सोनं चोरायचं होतं. अँड गो बॅक टू मिस्टर विल्सन्स हाऊस. आणि परत कुठे यायचं तर मिस्टर विल्सनच्या घरात. अँड अगेन थ्रू द टनेल, कुठून, त्याच टनेलमधून. अँड देन गेट अवे. आणि तिथून मग बाहेर पडायचं होतं त्यांना. तर आजच्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो एवढं पुरेसं आहे. तर एवढे तुम्ही काय करा, हे जे आपण वाचलं आहे तर याचं शुद्ध लेखन इंग्रजी विषयाच्या वहीमध्ये लिहायचं. थँक्स.